सतनाम श्री वाहेगुरु। जी वाहेगुरु साहिब जीओ। गुरु गरीब निवाज हर सच्चे तख्त रचाया, सतसंगत मेला। नानक निरभौ निरंकार विच सिद्धां खेला।
गुरु सिमर मनाई काल का, खंडे की बेला। पीवो पोल खंड तार, पीवो पौल खंड कोई जन्म सुहेला। वाहो वाहो गोबिंद सिंह, आपे गुर चिला। तही प्रकाश हमारा भयो, अब मैं अपनी कथा बखानो। तही प्रकाश हमारा भयो, तन 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 जन आया। जिस प्रसाद सब जग तराया। जन यावन कहे सुआऊ, जन के संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करें संसार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। तही हम प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर पटना शहर बिखे पवलयो। तन धरती पटने दी, जी तन धरती पटने दी। जिथे बाजा वाले आए पटने की, जिथे बाजा वाले आए। धरती पटने दी, जिथे बाजा वाले आए। तन धरती पटने दी, जिथे बाजा वाले आए। धरती पटने दी, जिथे बाजा वाले आए। तन 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 धरती पटने दी, जिथे बाजा वाले आए। धरती पटने दी, जिथे बाजा वाले आए। तन धरती पटने दी, जिथे बाजा वाले आए। बाजा वाले आए, जिथे बाजा वाले। जिथे कलगियां वाले आए, जिथे कलगियां वाले आए। बाजा 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 वाले आए, जिथे कलगियां वाले आए। हाँ बाजा वाले आए ने, जिथे कलगियां वाले आए। बाजा वाले आए, जिथे कलगियां वाले आए। बाजा वाले आए, जिथे
जिथे कलगियां वाले आए ने। जिथे कलगियां वाले आए, बाजा वाले आए, जिथे कलगियां वाले आए, जिथे कलगियां वाले आए, बाजा वाले आए, जिथे कलगियां वाले आए, जिथे बाजा वाले आए कलगियां वाले आए, बाजा वाले आए जिथे कलगियां वाले आए। बाजा जिथे कलगियां वाले आए, बाजा वाले आए, जिथे कलगियां वाले आए, बाजा वाले जिथे कलगियां वाले आए, बाजा वाले आए, जिथे कलगियां वाले आए। तन धरती पटने दी जिथे कलगियां वाले आए, तन धरती पटने दी जिथे बाजा वाले आए। धन धरती पटने दी जिथे बाजा वाले आए, धन धरती पटने दी जिथे कलगियां वाले आए, धरती पटने दी जिथे बाजा वाले आए, धन धरती पटने दी जिथे बाजा वाले आए। वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु वाहिगुरु जपो वाहिगुरु 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 कहाँ पे हो तू वचना मूंद के बैठ रहो बत्तियां लगायो नाथ ओली सात समुद्र ना पर लोक गयो लोक गयो पर लोक गवायो बागियो मुख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो साथ कहूँ सुन लियो सगे साथ कहूँ सुन लियो सगे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो विसरना ही दतार प्रग अपना नाम दे गुण गावा दिन रात नानक चाओगे हो
तेरे जियाना इस धरती ते होर मैं कोई आया, तेरे जियाना इस धरती ते होर मैं कोई आया। कालपुर की यारा मूरत गुरु गोबिंद कहाया जी, गुरु गोबिंद कहाया। दिल्ली देवल पिता तोरिया, दिल्ली देवल पिता तोरिया। डुबदा धर्म बचाया, डुबदा धर्म बचाया। चार पुत्र गुरा धर्म तुम्हारे, चार पुत्र गुरा धर्म तुम्हारे। फिर भी शुक्र मनाया, जी ताइयों कलगियां वाले हसनो, ताइयों कलगियां वाले हसनो। सबने शीश निभाया, सबने शीश निभाया। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आंखी खुद पे खड़ी तेरे निज पद है दाता, तू निज पद है दाता। तो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता, सदा रहो रंग राता। वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री वाहिगुरु साहिब जी। 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 वाहिगुरु
साहिब जी तेरा केड़ा केड़ा शुक्र मनावा केड़ा केड़ा शुक्र मनावा चल गिया वालिया गुरा केड़ा केड़ा शुक्र मनावा मैं चल गिया वालिया गुरा कल गिया वालिया गुरा तेरा केड़ा केड़ा शुक्र मनावा मैं कल गिया वालिया गुरा तेरा केड़ा शुक्र मनावा मैं कल गिया वालिया गुरा तेरा केड़ा केड़ा शुक्र मनावा कल गिया वालिया गुरा तेरा केड़ा केड़ा तेरा केड़ा केड़ा शुक्र मनावा कल गिया वालिया गुरा केड़ा केड़ा शुक्र मनावा कल गिया वालिया गुरा तेरा केड़ा शुक्र मनावा कल गिया वालिया गुरा तेरा केड़ा केड़ा शुक्र मनावा कल गिया वालिया गुरा केड़ा केड़ा शुक्र मनावा कल गिया वालिया गुरा तेरा केड़ा केड़ा शुक्र मनावा कल गिया वालिया गुरा वाहेगुरु 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 परम सत्कारजो सतगुरु जी की साजी और निवाजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ आओ जी जितने भी माई भाई दूर नेड़े तो चल करके सतगुरु जी के पावन पवित्र दरबार दीयां हाजरियां भर रहे हो। बड़ी रहमत पातशाह की हो रही है। कई रोज़ां तो तकरीबन 30 तरीक तो लैके आप सारे इस तरह ही रल मिल के हाजरी महाराज के चरणों में भर रहे हैं।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਨੇਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿਣੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਗਨ ਇੰਨੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਛਕਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ। ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵੇਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੂਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ, ਐ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆ ਮਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਲਮ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਵਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਬੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੋਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਖੋਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੌਤਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿਖਾਨੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਪਰਬਤ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਫੀਲੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਤ ਸਰਿੰਗ ਸੁਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਇਹ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਹੈ। ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈ ਹਮ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਐ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਮਨ ਕਰਨ, ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਵੋ। ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ? ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੰਝੂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਦੀਆਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ
ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨੇ, ਛਟਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਛਟਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਜੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੇ, ਸਿਦਕ ਦੇ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਮਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਛਟਾਕੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਛਟਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕੈਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਏਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਛੁਟਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਮਦ ਦੀ ਚੀਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਸਮੇਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਝਰੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਏਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਭੈ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਚਨ ਤਲਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੱਟ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਫਕੀਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੰਗੀ ਬਣੇਗਾ, ਗੰਦ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂ ਮੈਂ ਭੰਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 1414 ਕਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਵਿਖਾਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸੂਸਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੀਜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਇਹਦਾ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਗਲ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 3 ਭਰਾ ਤੇ 1 ਪਿਤਾ ਕੈਦ ਵਿੱਚ। ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਯੁੱਧਿਆਪੁਰੀ ਦੇ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਇਹਨੇ ਢਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 500 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਡਤ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੀਏ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ, ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਸ਼ਰਣੀ 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 ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਦਾ 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 ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਹੋ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੱਤ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌ ਸੁਦੀ 7। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 23 ਪੌ 1723 ਵਿਕਰਮੀ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਈਸਵੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਨੀਚਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁੜਾਮ ਪਿੰਡ ਡਸਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਈਂ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਈ। ਲਸ਼ਕੋਰ ਪਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰੀਦੋ, ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਗੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਢਾਕੀ ਬੰਗਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬਾਲਕ ਜਨਮਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਰਾਏ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਸਾਮ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਣੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਖੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਗ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਮੋਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਮਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੂਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹਦੀ ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ ਸੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਚੰਬੇ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 550 ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਖਮਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਸਾ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਧਰੋਂ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵੇਖ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦੂਆ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦੂਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਲਗੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੜੱਪ ਲਵਾਂ, ਮੰਗਾ ਲਵਾਂ। ਉਨੀ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਡਮੁੱਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਚੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਖਾਰ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਘੋੜੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਸਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
आख्या एक दिन इन्हां दी बड़ी वड्डी फौज तादाद विच होवेगी, राजिया तेरा राज नहीं रहना, हुण ही समा है इन्हां नूं उपर उठण ना दिता जाए। ते कई बारी पहंदे खां वर्गे भी फौजां लैके आए, 14 जंगां जीवन काल विच गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे महाराज चढ़ के गए ने। जे कोई चढ़ के आया तो सतगुरु ने चाटा जरूर सिखाया, मूँह दी हार खा के गए राजे। ते साध संगत राजे भीम चंद वर्गे, फतेह चंद वर्गे, कहलूरीए, डडवालीए, हणवालीए, ये सारे राजे, विधि प्रकाश वर्गे राजे सारे महाराज तो डरदे सन, भै खांदे सन। गुरु जी के सामने कोई नहीं सी आउंदा। रहो विचार इथों फिर सिलसिला जिहड़ा सी शुरू होया गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज खाम खा सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नाल वैर कमाउणा, चिट्ठियां लिख लिख भेजणियां, आनंदपुर साहिब दा किला छड़ जाओ। पर महाराज ने किसी दी ईन मननी नहीं। गुरु जी निडर ने, निरभाव ने, डर नहीं है महाराज तो। महाराज कहते मेरे घर विचों तुसीं मैनूं कड्ढण वाले कौन हुंदे हो। अखीर बाबा सूरजमल जी दे इस पुत्र बाबा राम सिंह जी, बाबा गुरलाब सिंह जी, इन्हां ने बेनती की माता गुजर कौर नूं की लैणा है, आपां इन्हां सरकारां नाल मत्था ला के आपां आनंदपुर साहिब दा किला छड्ड जाने। फिर गुरु जी तैयार होए सी, जदों 9 महीना दा घेरा भी पाई रखिया इन्हां ने। भुखे प्यासे सिंह गुरु जी कहंदे सी महीना ठहर जाओ, 20 दिन ठहर जाओ, 10 दिन ठहर जाओ, 2 दिन दी ठहर जाओ, तुहाडा राज आ जाएगा। आख्या नहीं महाराज सबर दी हद खत्म हो चुकी है। रहो विचार भाई मान सिंह वर्गे भी गुरु जी ने विदावा लिख के दे गए सन। माता भाग कौर वर्गिया ने वंगारिया सी, आख्या सी घरां विच बह जाओ चूड़ियां पा के। औखे वेले गुरु जी नूं छड्ड के आ गए। फिर वो जंग विच नितरे सी, जदों मुक्तसर साहिब दी जंग विच तरखाने दी ढाब उपर घोर बड़ा युद्ध होया, उत्थे भी रह के उन्होंने अपनियां जानां वारियां जी। ਜਿਹੜਾ बड़ा ही विलक्षण इतिहास महाराज गुरु कलगीधर पातशाह जी का है। रहो विचार साईं भीखन शाह कहन लग्या भी मैं महाराज के दर्शन करके जाने ने। साध संगत कुछ भी सकदा नहीं है, सिख लंगर लैके आउंदे ने, मैं कुछ खावांगा नहीं पीवांगा नहीं जिथों तक बाल गोविंद राय दे मैनू दर्शन नहीं हो जाणगे। मैं दर्शन करके जावांगा, मैं दर्शन करके जाऊंगा, 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 मैं दर्शन करके जाऊंगा, मैं दर्शन करके जाऊंगा, दर्शन करके जाऊंगा, दर्शन करके जाऊंगा, दर्शन करके जाऊंगा, दर्शन करके जाऊंगा। खड़ा है तुम्हारे, खड़ा है तुम्हारे साईं अर्जान यार, 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 है तुम्हारे साईं अर्जान गुजार, खड़ा है तुम्हारे साईं अर्जान गुजार, खड़ा खड़ा है तुम्हारे पीर अर्जान यार, खड़ा है तुम्हारे साईं अर्जान यार, खड़ा है तुम्हारे साईं अर्जान यार, खड़ा है तुम्हारे साईं अर्जान यार, खड़ा है तुम्हारे साईं
जावांगा, दर्शन करके 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 जावांगा। मामा कृपाल चंद कहते पीर जी साईं जी गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज आउणगे पहला उन्हां नूं दर्शन कराउणे ने, तुसीं बाद विच आ जिओ रहो गुरु जी दे घर विच, तुहानूं बाद विच दर्शन करा देवांगे, ना हट करो। दर्शनी रूढ़ी विच बह गया चौंकड़ा मार के, कहंदे नहीं मेरे कोलों रिहा नहीं जांदा। इतिहासकार लिखदे ने 3 दिन भुखा भाणा बैठा रिहा सी, कुछ नहीं सी उन्हें छकिया। आखिर फिर मामा कृपाल चंद जी माता गुजरी जी नो माता नानकी जी नु बेनती करदे ने, ये फकीर बड़ा ईमान वाला है, आपां गुरु जी के दर्शन इन्हां करा देने, डरन की लोड़ नहीं है। फिर सुंदर विछाई की गई, राहां उपर फुल विछाए गए, सोहने दुशाले विच बाल गोबिंद राय नू पा करके माता गुजरी जी ने अपनी गोद विच लिया। बड़े ही वाजे ते नेजे गाजियां नाल साध संगत बाल गोबिंद राय जी नू महलां विचों बाहर लैके आए, जिथे साईं भीखन शाह बैठा होया सी। ते जदों साईं भीखन शाह ने दर्शन कीता, बड़ा सुंदर स्वरूप महाराज दा, दर्शन करके गद गद निहाल हो गया। सोए सुलंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुर दर्शन देख मन तन ठंडा होया जी। इन्ना गद गद होया साईं भीखन शाह। फिर अपने जिब्बे विचों 2 कुजियां कढ़ के ना, एक विच पानी पा लिया, एक विच दुध पा लिया, गुरु जी दे सन्मुख कर दित्तियां ने। एक सवाल है साईं भीखन शाह दा, ते महाराज ने देर नहीं लाई, उन्हां दोनों कुजियां पर हाथ रख दिता। साईं इन्ना खुश होया, खुशी का मारा नचन लग पिया। इहदे मुरीद पुछदे ने साईं जी इस रमज का राज की है? साईं भीखन शाह कहन लग्या, जदों इस गुरु अल्लाह पीर दा इस निरंकारी जोत का प्रकाश होया, मैं सोचता सी किसी एक धर्म का साझा गुरु होगा, पर दोनों कुजियां पर हाथ रख के ये गल गुरु जी ने साबित कर दी, हिंदू ते मुसलमाना दे साझे पीर ने, साझे गुरु ने। साध संगत साईं भीखन शाह नूं बड़ियां वडमुलियां वस्तुआं दे के मामा कृपाल चंद जी ने विद्या कीता। धन धन कह उठिया साईं भीखन शाह। पटने दियां संगतां नूं पता लगिया साईं भीखन शाह गुरु जी दे दर्शन कर गया। फिर संगतां आउणियां शुरू हो गईयां। उस समय फिर मात गुजरी नूं आके संगतां बधाइयां देंदियां ने जी, गुरु जी दे प्रकाश दिहाड़े दियां खुशियां च अज माता गुजरी नूं संगतां देण बधाइयां आईयां। माता गुजरी नूं संगतां देण बधाइयां आईयां। अज माता गुजरी नूं संगतां देण बधाइयां आईयां। अज माता गुजरी नूं संगतां देण बधाइयां आईयां। माता गुजरी संगतां देण बधाइयां आईयां। अज माता गुजरी संगतां देण बधाइयां आईयां। अज माता गुजरी संगतां देण बधाइयां आईयां। माता गुजरी संगतां देण बधाइयां आईयां। माता गुजरी संगतां देण बधाइयां आईयां। अज माता गुजरी संगतां देण बधाइयां आईयां। अज माता गुजरी संगतां देण बधाइयां आईयां।
ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਵਸਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਏ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖਿਓ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਖਿਆ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖਣਾ ਕਰਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਕੀ ਚੋਜ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ, ਤੇਰੇ ਚੋਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੱਡਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਨਾ ਲੱਥਣਾ ਖਾਲਸਿਓ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੱਡਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ, ਤੇਰੀ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ, ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੱਡਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੋਜ ਕਰਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਲੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘੜੇ ਭੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਭੰਨਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਲਓ ਜੇ ਗਲੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘੜੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਭੰਨਣਗੇ, ਗਲੇਲੇ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਘੜੇ ਭੰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਗਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਲੇਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਉਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਕਦੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਹੈ,
सारी दुनिया दी आसां पूरियां करते ने कौन? बाल गोबिंद राय। कहते सुनिया तो है पर वो तो हजे उन्हां दी अवस्था तो हजे बाल अवस्था है ना, तो उन्होंने असीं किवें रजोई करिए? ते पंडित शिवदत्त ने ढंग दस दिता, तरीका दस दिता, अपने घर विच बह जाओ, जाण दी लोड़ नहीं है। थोड़ा जिहा प्रसाद बना लिया करो, मन ही मन अरदास करिया करो, गुरु जी के चरणों का ध्यान धरिया करो जिवें मैं धरदा हां। जदों तुसीं महाराज के चरणों का ध्यान करोगे वो दिन दूर नहीं है जदों सतगुरु बाल गोबिंद राय महाराज आके तुहानूं दीदार देणगे। फिर साध संगत राणी मैणी ने गुरु जी के चरणों का ध्यान धरना शुरू कर दिता। सिमरन करिया करे, घर विच घुंगणियां बना लिया करे, महाराज नूं याद करिया करे। एक दिन फिर सतगुरु जी अपने सखियां नाल खेडदे हुए जिहड़ी गेंद है राजे दी महलां विच जा पई। सखियां नूं कहंदे चक के लिआओ, कहंदे राजे नूं डर लगदा है, एहलकार खड़े ने। फिर महाराज आप गए, कहंदे मैं जाना। सतगुरु जी गेंद दा ते एक उस समय दृष्टांत बहाना ही सी। महाराज जाके की वेखदे ने, राणी मैणी नेत्र बंद ने, चौंकड़ा मार के बैठी हुई है। बाल गोबिंद राय नूं चेते करदी, सतगुरु आ गए, जाके गोदी विच बह गए। मां बाज मारी, नेत्र खोल, अखां खोलियां, बाल गोबिंद राय नूं अपनी गोदी विच पाया। धन भाग मेरे, मेरी आसा पूरी करना अज आ गए सतगुरु। किसी समय अरदासां करदी सी, सतगुरु आवणगे फिर आप आवणगे घर मेरे, मैं सदके जावां उस वेले। आख्या सच्चे पातशाह कृपा करो, मेरे घर आए हो, धन भाग, मेरी आसा पूरी करो। की आस है? आख्या पुत्र दी दात बख्शिश कर दिओ। ते बाल गोबिंद राय महाराज कहंदे ने, मां तैनूं किहो जिहा पुत्र चाहीदा है? आख्या जिवें गुजरी दा लाल है ओहो जिहा पुत्र मैनूं चाहीदा है। हस के बाल गोबिंद राय बादशाह कहण लगे, राणी मैणी नूं मां ओहो जिहा ते फिर मैं ही हाँ, मैनू ही अपना पुत्र बना लै। आखो जी सतनाम, मैनू ही अपना पुत्र बना लै। बस इन्नी गल कहण दी देर सी, राणी मैणी दी पुत्र वाली वासना ही खत्म हो गई। आखो जी सतनाम। आखिया मां गल्लां ही करी जावेंगी जां कुछ सिखावेंगी भी? तेरा पुत्र भुखा है, सवेर दा खेड रिहा है, नाल दे सखे भुखे ने। उसे समय गोलियां नूं आवाज मारी, कहण कि बाजार विचों जाओ मठियाइयां लैके आवो। आखिया मैं बाजार वालियां मिठाइयां नहीं खाणियां, घर विच जो बनिया उही छकाओ। साध संगत घुंगणियां दा प्रसाद लैके आए, गुरु जी नूं लभ भर के छकाया है। पंगत विच बिठा के महाराज दे सखियां नूं छकाउणा कीता है। आखिया मैं रोज आया करांगा, मां ही प्रसाद रोज बनाया कर, मैं छकण आया करांगा। ते गुरु जी जितना चिर पटने विच रहे, रोज महाराज शाम दे वक्त राणी मैणी दे महलां विचों घुंगणियां दा प्रसाद छकदे सन। राणी मैणी बना के रखदी सी। ते साध संगत समा बतीत हुंदा गया। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज दी नगरी श्री आनंदपुर साहिब वसा लई चिट्ठी पाई मामा कृपाल चंद जी नूं भी शीघ्र ही आनंदपुर साहिब नूं चाले पावो। संगतां नूं पता लग्या, बड़ा विरलाप संगतां ने कीता गुरु जी दे जाण समय। ते जदों महाराज पटने की धरती नूं छड्ड के आउंदे ने, बड़े पुनदान माता गुजरी जी ने कीते ने। ते जदों छड्ड के आउंदे ने, राणी मैणी नूं पता लग्या है, ते दौड़ के साध संगत सतगुरु जी दे चरण फड़ लए। भाग जी, लाल जी, मां बना के हुण छड्ड के चले हो। तुसीं ते मेरे पुत्र बने सी, ते कदे पुत्र मावां नूं छड्ड के जांदे ने। राणी मैणी ने उस समय बेनती की गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं, किथे चले ओ सोने पाके, अखियां नहीं रजिया। चले सोने पाके, अखियां नहीं रजिया। चले सोने पाके, अखियां नहीं रजिया। किथे चले हो
रजिया इसे चले हो जोड़े बागे अखियां नहीं रजिया चले हो जोड़े बागे अखियां नहीं रजिया चले हो जोड़े बागे अखियां नहीं रजिया छोड़े पाके अखियां नहीं रजिया छोड़े पाके अखियां नहीं रजिया अखियां नहीं रजिया अखियां नहीं रजिया नहीं रजिया अखियां नहीं रजिया चले सोने अखियां नहीं रजिया चले छोड़े 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 अखियां नहीं रजिया आखिया बाल गोबिंद राय जी मां बना के छड़ चले हो। मारे कहंदे नहीं मां मैं तेरे तो दूर थोड़ा जा ते रहे हो ना दूर। जदों इन्नी गल आखी ते राणी मैणी ना टिप टिप ओदे हंझू वगदे ने। सच्चे पातशाह ना जाओ तुसी पटने दी धरती तो। मारे कहंदे नहीं जाना पैना फिर मैं ते रह नहीं ना सकदी तुहाडे दर्शनां तो बिना। गुरु जी कहंदे मां तेरे तो मैं दूर नहीं आ। जिवें तू रोज मैनू घुंगणियां सिखाउनी है ओही वक्त मेरे सखियां नू खेडण वालियां नू बच्चियां नू घुंगणियां बना बना सिखाया करी। मेरे दीदार उन्हां विचों ही तैनू होणगे। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। तेरी भावना बनी रवेगी मेरे दीदार होणगे तैनू रोज। अज भी राणी मैणी दे नां ते गुरु घर बनिया पटने की धरती ते गुणियां दा प्रसाद उत्थे मिलदा है बनदा है। ते महाराज आ गए श्री आनंदपुर साहब की धरती ते। अगला इतिहास आप जानते ही हो। गुरु जी ने बड़े कौतुक कीते ने आनंदां दी पुरी विच। पजां वाले लिखां की सिफत तेरी कागज कलम तो बड़ा आकार तेरा। तेरे चोज ते तेरी वडियाई वड्डाई तेरे चोजी गुणां दा भंडार वड्डा। महाराज दे बड़े चोज ने साध संगत तेरे जहाना इस धरती ते होर ना कोई आया। काल पुरखी यार अमृत गुरु गोबिंद कहाया। दिल्ली दे वल पिता तोरिया डुबदा धर्म छाया। चार पुत्र गुरां धर्म तुम्हारे फिर भी शुक्र मनाया। कलगियों वालिया ताइयों तेनू सब ने शीश निवाया। मेरे बाजां वाले पातशाह तू जोत अगमी तू छत धर्म दी रख लई दे सिरां दी थम्मी। तेरी धन कुर्बानी मेरे शहनशाह। सच्चे पातशाह तेरी कुर्बानी बड़ी वड्डी है। इस संसार दे अंदर कोई एडी वड्डी कुर्बानी कर नहीं सकदा। तेरे वर्गा पुत्र ना जमना मां होर ना जमी। कोई दुनिया ते ऐसी मां नहीं जमी जिहड़ी तेरे वर्गा ऐसा योद्धा महाबली सूरबीर पुत्र पैदा कर सके। बोलियां ना मारो लोको प्यारे जी दा नाम लैके प्यारे जिहा दसो होर कौन है जहान विच। आन विच शान विच मान विच तान विच योधियां च योद्धा माही। सूरियां चो सूरा माही कवियां चो कवि माही। ज्ञानियां चो ज्ञान विच ध्यानियां तो ध्यान विच। बोलियां ना मारो लोको प्यारे जी दा नाम लैके प्यारे जिहा दसो होर कौन है जहान। आओ पढ़िए धारना उपरंत समाप्ति वल चलिए। बाजां वाले पातशाह महाराज दियां सिफतां ही बहुत बहुत ज्यादा ने। बड़ियां सिफतां ने गुरु कलगीधर पातशाह दियां। बाबा
कलगी वालिया तेथों बलिहारे बाबा कलगी वालिया तेथों बलिहारे बाबा कलगी वालिया तेथों बलिहारे बाबा कलगी वालिया तेथों बलिहारे बाबा कलगी वालिया तेथों बलिहारे बाबा कलगी वालिया तेथों बलिहारे जीवा कलगी वालिया तेरे चोज निहारे जीवा कलगी वालिया तेरे चोज निहारे बाबा कलगी वालिया तेरे चोज निहारे बाबा कलगी वालिया तेरे चोज निहारे बाबा कलगी वालिया तेथों बलिहारे बाबा कलगी वालिया तेथों बलिहारे धर्म को वारिया जीवारिया जीवारिया तू पिता धर्म को वारिया पुत्री वारे तू पिता धर्म को वारिया पुत्री वारे पिता धर्म को वारिया पुत्र दीवारे 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 तेरे मथे कलगी सोबदी मथे कलगी सोबदी कलगी सोबदी मथे कलगी सोबदी मथे कलगी सोबदी तेरे मथे कलगी सोबदी तेरे मथे कलगी सोबदी मारे लिशकारे मथे कलगी सोबदी मारे लिशकारे मथे कलगी सोबदी मारे ललकारे 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 बाबा कलगी वालिया वालिया जीवालिया हाँ बाबा कलगी वालिया तेरे चोज निहारे 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 बाबा कलगी वालिया तेथों बलिहारे तू पिता धर्म तो वारिया पुत्र भी वारे तेरे मथे कलगी सोभदी ਇਹੋ जी कलगी किसी राजे महाराजे के सिर ते अज तक शोभा नहीं पाई जिहो जी शोभा गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे सीस ते पाई तेरे मथे कलगी सोभदी मारे लश्कारे ਐਵੇਂ नहीं आख्या जाता कलगियां वाला बाजां वाला ताजां वाला नीले दा शाह सवार सो रहो विचार दिल तां नहीं करदा समाप्ति करिए पर इत्थे अपने नेड़े ही बेगोवाल नवां शहर नगर विच
महापुरख बड़ा प्यार करते ने। मैं तो बड़ी वारी उन्होंने बेनती की, मैं आख्या भी साडे आप रूहानी भी समागम है, कीर्तन हाजरी भरनी है। वो कहते मैं भी की करा, साडियां संगतां तुहानू ही पसंद करदियां ने, चाहुंदियां ने भाई साहब ही आउण। धक्के नाल ही उन्होंने 2 बारी पोस्टर छपाए ने। पहला कल जिवें नगर कीर्तन सी, मैं मना करता, मैं मैं नहीं आ सकता। वो पोस्टर छपाए, छपे छपाए रख दिते, फिर अज वाली तरीक दे छपा दिते, मेरी फोटो ला दी। मैं आख्या भी ये कहते संगत कई कहते ने भी उन्होंने आना नहीं, भी असीं देखिया उन्होंने नैट पर प्रोग्राम पाया होया है। रात मेरी गल हुई, कहते मेरा मन बड़ा टुटिया पिया। मैं फिर आख्या भी चलो महापुरुष ने, मैं आख्या जी मैं आवांगा। कहते हुण मेरा पाइया खून वध गया, कहते आयो जरूर, मैं तुहाडा इंतजार करांगा। 3:30 बजे कहते असीं समाप्ति करांगे, पर तुहाडी उड़ीक सानू रहेगी। इस करके संगत जी महापुरुष ने बड़े जपी तपी महापुरुष ने बाबा अमरजीत सिंह जी बहुत प्यार करते ने, बहुत तप साधना उन्हों दी है, बहुत ज़्यादा तपस्या है, दिन रात परमेश्वर के भजन में लीन रहते ने। ते मैनू अपना छोटा भरा जान के बड़ा मेरे नाल प्यार करते ने, तां करके उन्हों दी बेनती सी। इस करके आपां नूं थोड़ी जी समय तो पहला समाप्ति करनी पै रही। मैं खिमा दा जाचक हाँ, चलो आपां रोज़ ही कीर्तन सुनते हाँ। 30 तरीक तो आपां कीर्तन दियां ही हाजरियां सारे रल मिल के भर रहे हैं। बहुत धन्नवाद गुरु जी दियां संगतां दा, मातावां बीबियां भैणां बजुर्गां दा, नौजवान वीरां दा, छोटे छोटे बच्चियां दा, प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद जिन्हां ने 2500 रुपए वाली लोई अज मैनूं पाई है, उन्हां दा बहुत धन्नवाद। कल कहंदे सी भाई बलविंदर सिंह जी मेरे नाल ने, वो कहंदे भी प्रबंधक वीरां दा हुक्म है भी बाबा जी नूं अपना बड़ा मान सत्कार करना है। ते मेरे मन नूं बड़ी खुशी हुई। मैं कहा कोई सस्ती जी लै लो लोई, कहंदे नहीं। इन्होंने 10,000 रुपया मैनूं फड़ाया, कहंदे जिन्नी मर्जी महंगी तो महंगी लोई बाबा जी नूं लैके देनी है। जदों ना लै भी लई तो मैं कहा भी सरपंच साहब भी आपां सौदा महंगा लै लिया, कहंदे बस तुसीं फिकर ही ना करो। फिर मैं प्रधान साहब नूं आखिया, मैं कहा जी सौदा महंगा आ गया रात, कहंदे गल ही कोई नहीं, होर भी महंगा आ जाता फिर की चढ़दी गल आए। ये तुहाडा प्यार है संगत जी, तुसीं मैं है तो तुहाडे तो सारियां तो छोटा हाँ, पर तुसीं प्यार मैनूं बड़ा दिंदे हो। इस नगर विच कई बारी मेरे कोलों भी कोई गलतियां हो जांदियां ने, ते मैनूं आप जी ने खिमा कर देना। अनजान बच्चे हाँ, सो सतगुरु जी बख्शण योग हन। इदां ही रल मिल के आपां महाराज दे चरणों की सारे ही रल के सेवा करते रहिए। नौजवान वीरां ने अगे बड़ा उत्साह विखाया है, बड़ी सेवा की है, सो इन्हां दा धन्नवाद। मैं प्रबंधकां नाल भी गल करदा सी, मैं कहा भी आपां इन्हां दा हौसला वधाई जिहड़ा जरूर करनी है, क्योंकि आने वाले समय नूं इन्हां ने संभालना है। इन्हां नूं ढंग तरीका होना चाहिए, किवें गुरु घरां दी सेवा करी दी है, किवें प्रबंध संभाले जाते हैं। सो साडे सारे वीरां दा ही, नगर दे सारे वीरां दा ही धन्नवाद जिहड़े बढ़ चढ़ के आउंदे ने, भावें जिन्हां दियां सेवावां नहीं भी हन, प्रबंधक कमेटी विच नहीं भी ने, वो फिर भी साथ बढ़ चढ़ के देंदे ने, उन्हां दा भी धन्नवाद। जिथे किसी नूं आवाज़ मारदे सारे ही खड़दे ने। सो एक सेवा लाई हुंदी है कि कुछ कबीर सज्जण जिहड़े ने वो समा कढ़ के गुरु घर की सेवा नूं चलदे रखण, बरकरार रखण। सो प्रबंधक भी साडे प्रधान साहब, साडे सरपंच साहब, साडे चरणजीत सिंह जी थानेदार बैठे ने, इधर बलविंदर वीर जी, इधर भाई साहब जी नछत्र कौर माता का परिवार, बड़ी महाराज की कृपा है, संगतां नूं जोड़ के रखते हैं। चाह पानी के लंगर भी होर भी संगतां बढ़ चढ़ के 30 तरीक तो ही सेवावां कर रही ने। प्रभात फेरी दी सेवावां बड़ियां तन करके, मन करके, धन करके सेवा हो रही है। वेखो फुल्लां दी डेकोरेशन, ये भी सेवा सारे परिवार ने लई हुई है। और छोटे छोटे बच्चे अद्धी रात तक लगे रहंदे ने प्रसाद की सेवा। की मैं सिफत करा, किहड़े किहड़े गुण मैं गा के आप जी नूं दसां, महाराज जानते हैं, संगतां वेखदियां रहिंदियां ने। ये सतगुरु जी का उपराला है। बचन बड़े ने पर समा थोड़ा है। तो मातावां बीबियां भी दिन रात आके सेवा करदियां ने, घर दे काम छड्ड के भी। तुहानूं भी बीबीओ भैणों साडा सिर झुकदा है, जो महाराज सतगुरु के चरणों नाल तुहाडा प्यार है। नहीं तो अजकल तो कहते भी मुल वालियां बीबियां लै लो, तो प्रसादे बना लो, तो छक के घरां नूं चले जाओ। ये सेवा साडे कोलों दूर हुंदी जा रही है।
ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਆਓ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਪਾਓ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਜ ਜਾਣੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਿੰਘ ਗੱਡੀ 140 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਕੱਢਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਪਤ ਗਏ 140 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਧੁੰਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨੈਟ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਬਾਬਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਬਹੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ। ਰਬ ਗੁਰਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਮਨ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਸਭ ਗੁਲਾਨਾ। ਸਭ ਨਾਮ ਗਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਪਾਕੇ ਸਾਹਿਬਾ ਚਰਨ ਕਰਨੇ ਸਰਬਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਆਨਾਦ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਉਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਰਖਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਸੁਖਾ ਸਭ ਗਾਇਆ। ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆ। ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜੇ ਦਿਨ ਹਟਿਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਭਾਗੈ ਨਾਮ ਭਾਗੈ ਖਾਟ ਵਾਜੇ ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਮਾਰਿਆ। ਅੰਤ ਭੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਮਾਰ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਵਰਤਾਇਨ ਪਾਇਆ ਤੁਰਿਏ ਮੁਕੋਏ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਦੁਖ ਹੋਆ ਬਿਗੜਾਇਆ ਹਰ ਲਾਗੇ। ਅੰਧ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲਾ ਮਾਰੇ ਬਲਮ ਕਰਤਾਇਆ ਕਰੇ ਸਰਲ ਸੁਨੇ। ਤੂੰ ਕਰੋ ਸੰਦਾਤ ਕਰੇ ਤੂਨੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਅੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਪਰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਜਾਣੀ। ਬੰਦੇ ਕਰੀ ਪੈਸੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ
कोई नहीं आया खेला सब जग हो जंगिया बुढ़िया वाजा दरबार अलमिया पोने तेरे जरूर जिन्नी नाम ते आया के मसाल नानक प्रेम के यूज लेके की चुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ठाकुर तुम पै